नमस्कार दर्शक बंधु मु मुना स्वागत जनाऊँगी अमड़िया न्यूज को। दर्शक बंधु आज फेब्रुआरी 4 तारिख मंगलवार आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर ताजा खबर गुड़ी को जानवा चाहूले भिडटी को शेष पर्यंत देखूँ एवं भिडटी भल लगे लाइक शेयर करदेवे एवं प्रत्येक दिन यह ताजा ताजा खबर गुड़ी को जानवा चाहूले चैनल टी को सब्सक्राइब कर पाखर ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दिंतु। तेबे आसंतु नजर पकेबा आजिर संपूर्ण खबर उपरे। आसंता 5 तारिख रे शुभारंभ हेबो विकसित गाँ विकसित ओडिशा योजना। खोर्धार जंकिया मिनी स्टाडियम रे आयोजित कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह शुभारंभ करिवे। मुख्य कार्यक्रम ढांचा रे प्रति जिला और ब्लॉक स्तर रे मध्य एही कार्यक्रम हेबो बोली जणा पड़िछि। जिला मुख्यालय रे मध्य विकसित गाँ विकसित ओडिशा शुभारंभ पई स्वतंत्र कार्यक्रम हेबो। एठारे एलईडी जोगे मुख्यमंत्री कार्यक्रम सीधा प्रसारण हेबो। सही भली 314 ब्लॉक रे मध्य मुख्य कार्यक्रम सीधा प्रसारण हेबो। एथिपई स्वतंत्र व्यवस्था करने को ओकाकू दायित्व दिया जाइछि। परवर्ती खबर राजधानी दिल्ली रो छाती उपरे रोड शो शोभा यात्रा जनसभा घन घन हेउथिबा बेले इतिमध्यरे स्कूल पिलांक सह कथा होइछन्ती प्रधानमंत्री। स्कूल पिलांक सह एक गछमूल बसी मन खोला आलोचना करिसेंती मोदी। आउ एही अवसर में मोदी आप को टार्गेट करिसेंती। मोदी कहिसेंती मु सुनिछि नवम श्रेणी परे पिलांकु एठी आगकू जीवाकू दिया जाउ नाही। जेउ मानंको पाखरे पास हबार संभावना देखा जाउछि सेमानंकु आगकू निया जाउछि कारण सेमाने जानती जदि रिजल्ट खराब हेबो सेमानंको सरकार छवि खराब हेबो। तेणु सेमाने निज सरकार भावमूर्ति चमकाइबा पई पिलांको भविष्यत को अंधार भितर को ठेली देउछंती। यह सबुठु बड़ो बेईमानी काम बोली कही निशाना करिसेंती प्रधानमंत्री। परवर्ती खबर आसिला रेल बजेट। ओडिशा पई रेल बजेट घोषणा कले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेल बजेट रे ओडिशा को मिली 10,599 कोटी। ओडिशा रे गत 10 वर्ष भितर 2046 किलोमीटर नुआ ट्रैक निर्माण होईछि। ओडिशा रे नवनिर्मित ट्रैक मालयेशिया रे थिबा ट्रैक ठू अधिक। ओडिशा रे वर्तमान सुधा 6टी वंदे भारत ट्रेन चालू अछि। एहा सह 78,000 किलोमीटर प्रकल्प निर्माण चलिछि। राज्य रे 1900 किलोमीटर ट्रैक रे कवच लागिबा काम सरिछि। आसंता 6 वर्ष रे सारा देश रे कवच लागिबा काम सरिबो। 59टी रेल स्टेशन नवीकरण हेउछि। आगको अधिक ट्रेन ओडिशा रे गड़िबो। कलिकता भद्रक काम जोरसोर चलिछि बोली सूचना दैछन्ती रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। परवर्ती खबर बदलिबो बहु राजस्व नियम। खूब शीघ्र राज्य रे राजस्व सेवार बहु नियम परिवर्तन आनिबे सरकार। जेउथिरे रहिछि ओडिशा प्रिभेन्शन ऑफ लैंड एनक्रोचमेंट एक्ट एवं ओडिशा लैंड सेटलमेंट एक्ट रे अनेक संशोधन। सोमवार झारसुगुड़ा जिला गस्त समय यही सूचना देइछन्ती राजस्व एवं विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी। परवर्ती खबर अष्टम अभियोग शुणाणी रे मुख्यमंत्री कहिछन्ती जे गतकाली 1000 दरखास्त पंजीकृत होईछि। 700 अभियोग शुणी कार्यकारी करने को विभिन्न विभाग को पठा जाइछि। आज जाए मोट 8,031 दरखास्त मिलथिबा बेले 6,545 अभियोगर समाधान होईछि। जेतिकी अभियोग आछि विभिन्न विभाग सह आलोचना करी समाधान करा जाउछि। प्राय 81% अभियोग समाधान होईछि। गतकाली बौद्ध जिलार जड़े शिशु को सिंगल वाइंड सिस्टम माध्यम 5 लाख टंकार सहायता जोगाई दिया जाइछि। तांकर घर नथिबारो आवास योजना रे मध्य घर जोगाई देवा पई निर्देश दिया जाइछि। 90 दिन भितर आवेदन समाधान पई चेष्टा करुछन्ती सरकार। भुवनेश्वर न आसी जिलापाल निकट में अभियोग करने को अपील कले मुख्यमंत्री। भुवनेश्वर आसी अजथा खर्च न करी जिला स्तर में अभियोग करने को कहले। परवर्ती खबर नुआ ब्लॉक गठन करने राज्य सरकार योजना करुछन्ती। एथिपई आवश्यक पड़िले सरकार एक कमिशन गठन करिवे बोली राजस्व और विपर्यय परिचालन मंत्री सुरेश पुजारी सूचना दैछन्ती। 1984 मसीह शेष थर पई नुआ ब्लॉक गठन करथिले ओडिशा सरकार। 304 ब्लॉक रु होइथिला 314 ब्लॉक। हेले एहा भितरे दीर्घ 40 वर्ष बीती गलानी किंतु नुआ ब्लॉक गठन होई पारि नाही।
ଏବେ ନୂଆ ସରକାର ନୂଆ ବ୍ଲକ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ପାଦେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଜେଟକୁ ନେଇ କମ୍ପିଲା ଗୃହ, ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଶାସକ ବିରୋଧୀ। ଗତ ଶନିବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୃହରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପରି ବଜେଟ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଶାସକ ଦଳର ନେତା କହିଛନ୍ତି। ହେଲେ ବଜେଟ୍ରେ ବିହାର ଲାଗି ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର, ତାହାକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ନାଖୋଶ। ଖାଲି ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ସେହି ରାଜ୍ୟ ଲାଗି ବଜେଟ୍ ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭମେଳା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଗି ଦାବି କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଟେବୁଲକୁ ଜୋରଦାର ବାଡ଼େଇ ବି ଥିଲେ। ଏମିତି ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଲାଗି ବାଚସ୍ପତି କହିଥିଲେ, ଜନତା ଆପଣଙ୍କୁ ଟେବୁଲ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଏଠାକୁ ପଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବେ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଚିକ୍କମାଗଲୁରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଜଣେ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକକୁ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଚିକ୍କାମାଗଲୁର ପୋଲିସ ଅଧୀକ୍ଷକ ବିକ୍ରମ ଆମେଠ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ନକ୍ସଲଙ୍କର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ସହିତ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବେ ନକ୍ସଲ ମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋମବାର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚାଷୀ ବେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ମୁଣ୍ଡରେ ଟୋପି, ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବୁଲିଲେ ମଣ୍ଡି। ଚାଷୀ ବେଶରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାଉତରାୟ ଧାମନଗର କଟସାହି ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଖୋଲାଯାଇଥିବା ମଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଶାସନର ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଣ୍ଡିରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଲର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଲୁଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏଫ୍ଏକ୍ୟୁ ମାନର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆଳରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 8ରୁ 10 କିଲୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାନ କଟନୀ ଛଟନୀ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ଚାଷୀ ବେଶରେ ମଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ ସୋସାଇଟି ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ସୋମବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଫେବୃଆରୀ 5ରେ ମତଦାନ ହେବ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀ 8ରେ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ 5ରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 1.56 କୋଟି ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ମତାଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପାଇଁ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୋନିଆଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ବିଏମ୍ସି ମେୟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି, ପୂଜାକୁ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ। ଯାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଶ୍ଳୀଳତା ହେବ ନାହିଁ। ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। 8ଟି ସିସିଟିଭି ଲାଗିବ, ସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ଏନେଇ ବିଏମ୍ସି ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗତକାଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମହାକୁମ୍ଭ ଦଳାଚଟକା ଘଟଣାକୁ ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରୟାଗରାଜ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଦଳା ଚଟକାରେ 30 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯିବା ପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଏବେ ସେ ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଆବେଦନକାରୀ ଆଡଭୋକେଟ ବିଶାଳ ତିୱାରୀଙ୍କୁ ଆହ୍ଲାବାଦ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କର ଶୁଣାଣି କରି କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଏବଂ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏନେଇ ଏକ ନ୍ୟାୟୀ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ ହ୍ୟାମରେଜ୍ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ରେଫର କରିଦିଆଯାଇଛି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ସିଟି ନ୍ୟୁରୋ କେୟାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର। ତାଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ର ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବରଗଡ଼ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି।
ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ବରଗଡ଼ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଆରେ ମାଲକାନଗିରିର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ଜାରି ହେଲା ଏନ୍ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ। କୋର୍ଟରେ ହାଜର ନ ହେବାରୁ ଏନ୍ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଜାରି କଲେ ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍। ମାଲକାନଗିରିର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦେବନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଏନ୍ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଜାରି କଲେ ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍। 2019 ଡିସେମ୍ବରରେ ଦେବନାରାୟଣଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦେବନାରାୟଣଙ୍କ ପରିବାର ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଏନ୍ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଜାରି ହୋଇଛି। ବାରମ୍ବାର ସମାନ ପରେ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଉନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୋମବାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ନିମନ୍ତେ ସବୁଠୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ଏହି ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରେ ଶାସକ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଅଧିକ ସିଟ୍ କ୍ଷତି ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଅପରପଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଜେପିକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳୁଥିବାର ରିପୋର୍ଟରେ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ ହେଉ ବା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ, ଦେଶର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ହେଉ ବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଭଳି ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ଦର୍ଶାଇ ପାରୁଥିବା 2 ବର୍ଷ 2 ମାସର କୁନି ଝିଅ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡସରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ବିରଳ କୁନି ଝିଅ ଶ୍ରେୟାଂଶୀ ଭଲ ଭାବେ ପାଟି ଫିଟିନଥିବା ବୟସରେ ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା କୁନି ଝିଅ ଶ୍ରେୟାଂଶୀଙ୍କ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସଂସଦରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ ବେରୋଜଗାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବାରେ ଉଭୟ ୟୁପିଏ ଏବଂ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହେବ। ଯଦିଓ ଆମେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରୁଛୁ ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବେକାରୀର ସାର୍ବଜନୀନ ସମସ୍ୟାର ମୁକାବିଲା କରିପାରୁନାହୁଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜୀବନ ହାରିଲେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ କେପି ଚୌଧୁରୀ। ଗୋଆରେ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବନ ହାରିବା ପଛର କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏକ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। 2016ରେ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସୁପରହିଟ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କବାଲି ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମ 600 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥିଲା। ହେଲେ ପରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ବିଫଳ ହେବାରୁ ସେ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖେଳ ଖେଳରୁ ହତ୍ୟା। ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବିହାରରେ। ବିହାରର ବେଗୁସରାଇରେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ରାହୁଲଙ୍କୁ କରାଯାଇଥିଲା ହତ୍ୟା। ସେହି ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୋଲିସ 3 ନାବାଳକଙ୍କ ସମେତ 5 ଯୁବକଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଯୁବକମାନଙ୍କଠାରୁ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ ଏବଂ 2ଟି ଗୁଳି ଜବତ କରିଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ମୁତାବକ ଫେବୃଆରୀ 1 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ 6 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଫୁଲବାରିଆ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ବାରଭିଟା ଗାଁରେ ଫ୍ରି ଫାୟାର ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେହି ଖେଳ ଖେଳରୁ ଶିଖି ରାହୁଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।